the online service. So this morning, this is the Lord's day. The word of God says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto us. So this morning, as we are seeking God in praise and worship, let everything will be added into our lives. Amen. So let we start this service with a word of prayer. Let's all close our eyes. Let's all invite God's presence in our midst this morning. Thank you, Lord. Yes, Lord, your word says, when we seek you first, when we give first preference to you in our lives, oh God, Lord, thank you, Father, for your presence. Yes, Lord, when we give first to you, everything will be added into our lives. Lord, this morning, this Sunday, oh God, as a church, we seek your face, oh Father, Lord. Lord, we thank you for your presence in our midst. Have your way in our midst, oh God. Lord, you enthrone on our praises and worship this morning in the name of Jesus. Lord, you take control in this place, and thank you for the wonderful service this morning, oh Lord, and thank you for everything is adding in our lives in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So let's all stand up and let's all praise God and worship God this morning. Amen. Bible tells us there is nothing that can separate us from the love of God. Amen. Amen. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం నీ ప్రేమ నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం తల్లికుండునా నీ ప్రేమ సొంత చెల్లికుండునా నీ ప్రేమ అన్నకుండునా నీ ప్రేమ కన్న తండ్రి కుండునా నీ ప్రేమ తల్లికుండునా నీ ప్రేమ సొంత చెల్లికుండునా నీ ప్రేమ అన్నకుండునా నీ ప్రేమ కన్న తండ్రి కుండునా నీ ప్రేమ నీ ప్రేమ నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం సిలువకెక్కెను నీ ప్రేమ నాకై రక్తం కాచెను నీ ప్రేమ మరణించెను నీ ప్రేమ నాకై తిరిగి లేచెను నీ ప్రేమ సిలువకెక్కెను నీ ప్రేమ నాకై రక్తం కాచెను నీ ప్రేమ మరణించెను నీ ప్రేమ నాకై తిరిగి లేచెను నీ ప్రేమ నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం నీ ప్రేమ నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం
At this time, let's all recollect the goodness of God in our life and thanking, singing this song, Abari. Abari, 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 Abari. Abari, 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 abari. Abari, 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 Abari. Abari, 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 abari. Ami Abari re, Abari manto Yeshua. Ami Abari re, Abari manto Yeshua. Abari, 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 Abari. Abari, 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 abari. Abari, 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 Abari. Abari, abari, Ami Abari re, Abari manto Yeshua. Ami Abari re, Abari manto Yeshua. Ayala piyala. Kayala piyala Yeshu ne dile, Ayala piyala Yeshu ne dile. Rahela zala Yeshu ne dile. Rahela jaga Yeshu ne dile. Kayala piyala Yeshu ne dile, Kayala piyala Yeshu ne dile. Rahela zala Yeshu ne dile, Rahela zala Yeshu ne dile. Ami Abari re, Abari manto Yeshua. Ami Abari re, Abari manto Yeshua. Abari, 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 Abari. Abari, 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 abari. Abari, 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 Abari. Abari, 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 abari. Ami Abari re, Abari manto Yeshua. Ami Abari re, Abari manto Yeshua. गुनाची माफी येशू ने दिले, गुनाची माफी येशू ने दिले. नवा जीवन येशू ने दिले, नवा जीवन येशू ने दिले. गुनाची माफी येशू ने दिले, गुनाची माफी येशू ने दिले. नवा जीवन येशू ने दिले, नवा जीवन येशू ने दिले. आम्ही आभारी रे, Abari manto Yeshua. आम्ही आभारी रे, Abari manto Yeshua. आभारी, 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 आभारी. Abari, 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 abari. आभारी, 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 आभारी. Abari, 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 abari. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. Amen. Give thanks to Lord, for His love endures forever. Give thanks to Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good above all things, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. sing praise. Forever God is faithful.
to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, Sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Church, at this time, let us all worship God. Bible tells us, draw close to me, I will draw close to you. At this time, let us all sing this song. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause
వాక్యమే నాకు జీవం నీవే నాక నీవే యేసయ్యా నీవే నాశ నీవే దేవా నీవే నా కోరిక నీవే యేసయ్యా నీవే నాశ నీవే దేవా నీవే నా కోరిక నీవే దేవా నీవే నాశ నీవే యేసయ్యా. Lord, we thank you, Lord, for your wonderful presence. Lord, we thank you for everything that you are doing in our lives, oh God. Yes, Father, thank You are a faithful God. you. Yes, Lord, your love endures forever. yes, Lord. Lord, at this time we pray, visitors, oh God, Yes, Lord. come in your mighty way, oh God. Amen. Yes, Father. Lord, Thank we you, want to see Jesus. your move in the midst of us. Yes, Come, Lord Jesus. yes. आसमाने खुशी से भर दे मुझको, आसमाने खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रोही पाक उतरा, हे रोही पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उतरा, चश्मा बनके उतरा, उतरा 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 उतरा, हे रोही पाक उतरा, हे रोही पाक उतरा, उतरा 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 उतरा।
आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर जीवन मिला, भरपूर जीवन मिला। उतरा 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 हे रोही पाक उतरा, हे रोही पाक उतरा 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 उतरा। Lord, we thank you, God, once again for everything. Lord, as we are listening to your word, speak to our hearts, O God, Father. Yes. We thank you, Lord. We thank you for your wonderful presence. Yes, Father. Lord, as you have blessed the house of Obed-Edom, bless everybody's house, O God, Yes. as they are spending time in your presence, as they are listening to you, O Yes. God, Father. Yes, Father. Lord, we thank you, God, for blessing everyone. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Welcome to the online service. ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్కి మీకు అందరికీ స్వాగతము. So, we have started a new program every day మరి ప్రతిరోజు కూడా ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి ఉన్నాము. online in our YouTube channel. యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆన్లైన్లో ఈ కార్యక్రమం మొదలైంది. It is called #AskYourPastor. మరి ఆ కార్యక్రమం పేరు #AskYourPastor అనేటటువంటి కార్యక్రమము. It is daily at 6 p.m. in the evening మరి ఇది ప్రతిరోజు సాయంత్రము 6 గంటలకి మొదలవుతుంది. until May 31st. మే 31వ తేదీ వరకు ఇది కొనసాగుతూ ఉంది. So, make the best use of this program. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అన్ని విధాలుగా శ్రేష్టముగా ఉపయోగించుకోండి. Watch it daily. ప్రతిరోజు దీన్ని చూస్తూ ఉండండి. Learn new things. కొత్త కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటూ ఉండండి. Learn new subjects. కొత్త కొత్త అంశాలను నేర్చుకోండి. Learn new topics. కొత్త కొత్త విషయాలను నేర్చుకోండి. And if you have any query or any question, you can ask on this number. మరి మీకు ఏదైనా ప్రశ్న లేదా ఏదైనా విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఆ స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నటువంటి ఆ నంబర్కి గాను మీ ప్రశ్నలను పంపించండి. So, send your questions. కాబట్టి మీ ప్రశ్నలను పంపించండి. I'm really glad about your enthusiasm. నిజంగా మీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆసక్తిని బట్టి నేను ఎంతగానో ఆనందిస్తూ I'm ఉన్నాను. really glad about your interest. మరి మీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆసక్తి విషయాన్ని బట్టి కూడా నేను ఆనందిస్తూ You are ఉన్నాను. sending some interesting questions నిజంగా కొన్ని ఆసక్తి భరితమైనటువంటి ప్రశ్నలను మీరు పంపిస్తూ which are ఉన్నారు. really helpful to many people. అనేకులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరమైనటువంటి ప్రశ్నలు అవి. Many have called me and said that they are really being they are learning some new things. చాలా మంది కాల్ చేసి మరీ చెప్తున్నారు ఎన్నో కొత్త కొత్త విషయాలను వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారని. It's interesting, rare topics మరి ఆసక్తికరంగా చాలా అరుదుగా లభించేటటువంటి అంశములు ఇవి. which we don't hear frequently. చాలా సార్లుగా మనము విననటువంటి అంశాలు ఇవి. You have asked questions like, does the aliens exist? మరి మీరు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేశారంటే ఈ ఏలియన్స్ అనేటటువంటి గ్రహాంతర వాసులు ఉన్నారా అని. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? So we are answering everything. It's on YouTube channel. కాబట్టి ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబునిస్తూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రసారం అవుతూ And ఉన్నాయి. some have asked some problematic scriptures which they have never understood. అంతేకాదు కొంతమంది ఇంతవరకు గ్రహింపు లేనటువంటి కొన్ని సమస్యాత్మకమైనటువంటి లేఖనాలను అడుగుతూ ఉన్నారు. So if you have a question, ఒకవేళ మీకు గనక ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే text it దానిని టెక్స్ట్ ద్వారా పంపించండి or voice message లేదా వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా పంపించండి. and send it to the number on the flashed on the screen. ఆ స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నటువంటి నంబర్ కి గాను దాన్ని పంపించండి. Okay? సరేనా So అండి? some every day we are answering those questions. ప్రతిరోజు కూడా ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబులను ఇస్తూ ఉన్నాము. If it is a small one, we are doing it 1 or 2 or 3 in a day. ఒకవేళ ప్రశ్నలు గనక చిన్నవైతే ఒక రోజులో 1, 2 లేదా 3టికి జవాబిస్తూ ఉన్నాము. If it is really interesting, we are doing it for the whole day. ఒకవేళ ఆ ప్రశ్న గనక ఆసక్తికరంగా ఉన్నట్లయితే దానిని ఆ కార్యక్రమం అంతట్లోనూ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము. Or else we are doing it as a series. లేదా దానిని ఒక సిరీస్ గాను కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. And sometimes if it is really interesting, అంతేకాదు కొన్నిసార్లు అది నిజంగా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం అయితే we are doing it as a main word on the Sunday. ఆదివారం రోజు దానిని ప్రధానమైనటువంటి వర్తమానం
మనం కూడా చేర్చబోతూ So ఉన్నాము. it is going to continue until May 31st. కాబట్టి మే 31వ తేదీ వరకు ఇది ఇలాగే కొనసాగుతూ So ఉంది. depending on your question, it can come next Sunday also. కాబట్టి మీరు వేసేటటువంటి ప్రశ్న వచ్చే ఆదివారం కూడా అది రావచ్చును. Okay. సరేనా అండి? So today, కాబట్టి ఈ రోజు the question asked, అడగబడినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, can a Christian lose his salvation if he continues in sin? ఒక క్రైస్తవుడు తాను పాపములో కొనసాగితే తన రక్షణను కోల్పోతాడా? Can a Christian lose his salvation if he backslides? క్రైస్తవుడు గనుక వెనుక తిరిగి తొలగిపోతే తన రక్షణను కోల్పోతాడా? Okay. సరేనా అండి? Now, ఇప్పుడు చూడండి, to answer this question, ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడానికి గాను it differs from person to person and case to case. మరి ఇది ఒక్కొక్క వ్యక్తికి గాను ఒక్కొక్క విషయానికి గాను వ్యత్యాసభరితముగా ఉంటూ ఉంది. Can a Christian lose his salvation if he continues in sin? ఒక క్రైస్తవుడు తాను పాపములో కొనసాగితే రక్షణను కోల్పోతాడా? So to answer that question, ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడానికి గాను did they genuinely repent? నిజంగా వాళ్ళు పశ్చాత్తాపమును మారు మనసును పొంది ఉన్నారా? Are they genuinely born again? అంటే యథార్థముగా తిరిగి జన్మించినటువంటి వారా? Do they really have a salvation experience? అనగా నిజమైనటువంటి రక్షణ అనుభవమును కలిగి ఉన్నారా? See, sometimes కొన్నిసార్లు people did repent, మనుషులు ఖచ్చితంగా no పశ్చాత్తాపడ్డారు, salvation experience. ఆ రక్షణ అనుభవమును తెలుసుకొని ఉన్నారు. These people, the Bibles call them like this. 1 John chapter 2 verse 19. ఇట్టి వాటి గురించి బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే, మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయము 19వ వచనము, They went out from us. వారు మాలో నుండి బయలుదేరి వెళ్ళిరి, They were not of us. వారు మా సంబంధులు కారు. For if they had been of us, ఒకవేళ వారు మా సంబంధులు అయితే they would have continued with us. మాతో కూడా నిలిచి ఉండేవారు. But they went out అయితే వారు వెళ్ళిపోయిరి, that they might be made manifest తద్వారా వాటిని వారు ప్రత్యక్షముగా కనబరుచున్నట్లు, that none of them were of us. అయితే వారందరిలో ఎవరును కూడా మా సంబంధులు కారు. What the apostle John is saying here, అపోస్తలుడైనటువంటి యోహాను ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమనగా, had they really had born again experience, ఒకవేళ వాళ్ళు గనక నిజముగా తిరిగి జన్మించినటువంటి అనుభవమును కలిగి ఉన్నవారైతే, had they really had a salvation experience, నిజంగా వారు గనక రక్షణ అనుభవమును కలిగి ఉన్నవారైతే, had they genuinely repented, వాళ్ళు యథార్థంగా మారు మనసు పొందిన వారైతే they would have been with the church. వారు సంఘముతో ఉండేవారు. So since they did not have a genuine born again experience, కాబట్టి వారును యథార్థవంతమైనటువంటి తిరిగి జన్మ అనుభవమును కలిగి ఉండలేదు కనుక that's why they left. అందుకోసమే వారు వదిలి వెళ్ళిపోయిరి. See, many times salvation చాలా సందర్భాల్లో రక్షణ can be two ways. రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. One is a mental assent, ఒకటి మానసికమైనటువంటి గ్రహింపు, one is a spiritual experience. రెండవది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అనుభవము. What do I mean by this? ఏంటి ఈ మాటలకు See, అర్థము అంటే, everybody knows the shepherd's psalm mentally, గమనించండి, చాలా మందికి ఆ కాపరి కీర్తన మానసికంగా మనసులో తెలుసుకొని ఉన్నారు. but do they have an experience with the shepherd in the spiritually? అయితే ఆ కాపరిని గురించినటువంటి అనుభవము ఆత్మ సంబంధముగా వారు అనుభవమును కలిగి ఉన్నారా? See, జాన్ వెస్లీ గారు when he went to America to preach, బోధించడానికి గాను అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు he did not even win a single convert. అతడు ఒక్క వ్యక్తిని కూడా రక్షణలో దేవుని రాజ్యంలో చేర్చకపోయాను. So depressed, he went back to England. ఆయన నిరుత్సాహభరితుడై తిరిగి ఇంగ్లాండ్ కి వెళ్ళిపోయారు. So on the ship he met some Moravian missionaries. అలా వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో ఓడలో మొవేరియన్ కి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది మిషనరీలను ఆయన కలుసుకున్నారు. And they explained to him the word of God more accurately. ఇక వారు ఆయనకి దేవుని యొక్క వాక్యమును మరి స్పష్టంగా వివరించిరి. When he went back to England, అతడు తిరిగి ఇంగ్లాండ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత his sermons were full of fire, అతడు ప్రకటించేటటువంటి వర్తమానములు ఉజ్జీవభరితముగా ఉన్నాయి, anointing, అభిషేకముతో and ఉన్నాయి. people were responding. ఇక మనుషులందరూ కూడా స్పందిస్తూ ఉన్నారు. Then John Wesley writes, అప్పుడు జాన్ వెస్లీ గారు రాస్తూ ఉన్నారు, before he met these Moravian preachers, అతడు ఈ మొవేరియన్ సంబంధించినటువంటి బోధకులను కలుసుకోవడానికంటే ముందు he had a mental assent of salvation. రక్షణ అనేటటువంటి విషయం గురించి మానసికమైనటువంటి గ్రహింపును తాను కలిగి But ఉన్నాడు. when the Moravian missionary explained to him more accurately, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మొవేరియన్ కి సంబంధించినటువంటి మిషనర్లు చాలా వివరంగా అతనికి వివరించారో, he had a spiritual encounter. అతడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ముఖాముఖిగా ఎదుర్కొన్నాడు. So when John wrote
wrote in 1 John 2:19 why those people left. కాబట్టి మొదటి యోహాను పత్రిక 2:19లో ఆ ప్రజలు ఆ మనుషులు ఎందుకు వదిలి వెళ్ళారని యోహాను రాసినప్పుడు From their church, వారి సంఘములో they నుండి had a mental assent of salvation, రక్షణను గురించి మానసికమైనటువంటి గ్రహింపును కలిగి ఉన్న వారు వీరు. not a spiritual encounter, a spiritual experience. కానీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అనుభవము ఆత్మ సంబంధముగా ముఖాముఖిగా ఎదుర్కొన్నటువంటి వారు కారు. So mental assent also people can take water baptism. కాబట్టి ఈ మానసికమైనటువంటి గ్రహింపుతోను మనుషులు నీతి బాప్తిజం కూడా తీసుకోవచ్చును. With the knowledge of scriptures, they assume, they presume they are saved. లేఖనములో ఉన్నటువంటి జ్ఞానమును బట్టి వారు రక్షణ పొంది ఉన్నాము అనుకుంటూ రక్షణ పొంది ఉన్నామని ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Sometimes family pressure, కొన్నిసార్లు కుటుంబంలో ఉన్న ఒత్తిడిని బట్టి, sometimes the fear of hell, కొన్నిసార్లు నరకానికి వెళ్తామేమో అని భయముతో, sometimes it is like a fire insurance. కొన్నిసార్లు ఆ అగ్ని నుంచి పొందుకునే బీమా లాగా అనుకుంటారు. You understand? All అర్థమవుతుందా? these things will not stand. ఇవన్నీ ఏవియు నిలిచి ఉండవు. They should have a personal encounter with Jesus Christ. వారు యేసు ప్రభుతో వ్యక్తిగత అనుభవమును కలిగి ఉండాలి. See, John chapter 4 verse 14. యోహాను సువార్త 4:14 Yeah, Jesus speaking to a Samaritan woman. ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఈ సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. He said, "Whoever drinks of the water I shall give him shall never thirst." ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట, నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువారు ఎప్పటికీ దప్పికొనరు. See, I'll give a demo. దీనికి ఒక డెమో ఇస్తాను చూడండి. Jesus says, "Who drinks a water, యేసు ప్రభు సెలవిస్తున్నారు, ఈ నీళ్లు త్రాగువారు ఎవరైనను they shall never thirst." వారు ఎన్నరు దప్పికొనరు. See, now ఇప్పుడు చూడండి, two types of Christians. రెండు రకాల క్రైస్తవులు, A professor అంటే ఉచ్చరించేటటువంటి వారును and a possessor. స్వాధీనపరుచుకొని ఆధీనంలో పెట్టుకున్న Now, వారును. Jesus is saying, "Drink the water." ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట, నీళ్లను త్రాగుము అని. So two types of Christians. ఇక్కడ చూడండి, రెండు రకాల క్రైస్తవులు. One type, ఒక రకమైనటువంటి వాళ్ళు. now ఇప్పుడు చూడండి, the professor, ఈ ఉచ్చరించి మాట్లాడే he వాళ్ళు, professes about water. అతడు ఆ నీళ్ళంటే ఏంటి ఉచ్చరించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. Water is good. నీళ్లు మంచివే అని, Water has got life. నీళ్ళలో జీవముంది, Without this you cannot survive. నీళ్లు లేకుండా మీరు బ్రతకలేరు. He's got a mental assent knowledge about water. అంటే నీళ్లకు సంబంధించి మానసికంగా అతడు జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నారు. But the possessor, కానీ దానిని స్వాధీనపరుచుకున్న వారు he drinks the water. ఆ నీటిని త్రాగేస్తారు. His thirst is quenched. అతని యొక్క దప్పికయే తీర్చబడుతుంది. So there are professors about Christianity. అంటే క్రైస్తవత్వమును గురించి మాట్లాడి ఉచ్చరించు వాళ్ళు They ఉన్నారు. have mental assent about Jesus Christ. అనగా యేసు ప్రభు గురించి మానసిక గ్రహింపును కలిగి ఉన్నారు. They have knowledge about the scriptures. లేఖనములలో జ్ఞానమును కలిగి They ఉన్నారు. know everything. వారికి సమస్తము తెలుసు. But they did not drink him. కానీ ఆయనను వారు త్రాగలేదు. Had they drunk, ఒకవేళ ఆయనను త్రాగి ఉన్న ఎడల their thirst would have been quenched. వారి దప్పిక తీర్చబడి ఉండేది. So salvation is not a mental assent. కాబట్టి రక్షణ అనేది ఒక మానసికమైనటువంటి గ్రహింపు కాదు. Second reason రెండవ కారణము, why as this person has asked, మరి ఈ వ్యక్తి అడిగినట్టుగా, can a Christian lose his salvation if they sin? క్రైస్తవుడు పాపము చేసినట్లయితే రక్షణను కోల్పోతాడా? First of all, I'm trying to show that they are not a Christian at all because since they have a mental assent. మొట్టమొదటిగా నేను చూపించే ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నానంటే, మొదటిగా వాళ్ళు మానసిక గ్రహింపునే కలిగి ఉన్నారు కనుక, కాబట్టి వాళ్ళు అసలైనటువంటి క్రైస్తవులే కాదు అని. Matthew chapter 13 verse 20. మత్తయి సువార్త 13:20. Look at the second reason. రెండవ కారణం ఇక్కడ చూద్దాము. In the parable of the sower, ఈ విత్తువానిని గురించినటువంటి ఉపమానములో, this is the mother of all parables. ఉపమానములన్నిటిలోకెల్లా తల్లి ఉపమానంగా ఇది పిలువబడుతుంది. Matthew 13:20. మత్తయి సువార్త 13:20. Here Jesus says, ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట, he who receives the seed on stony places, రాతి నేలన విత్తబడినటువంటి విత్తనములను, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. అనగా ఇలాంటి వ్యక్తి ఎవరనగా వాక్యమును విని వెంటనే సంతోషముతో దానిని అంగీకరించువాడు. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో, And when he has no root in himself, కానీ అతనిలో ఏ వేరు లేనందున he endures only for a while. అతడు కొంతకాలము వరకే నిలిచి ఉండును. When tribulation or persecution arises because of the word, వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలగగానే immediately
immediately he stumbles. వెంటనే అతడు తొట్టిల్లును. You see this? చూస్తున్నారా So అండి? this person came to the church. కాబట్టి ఈ వ్యక్తి రక్షణకు సంఘమునకు వచ్చారు. He heard the word. వాక్యమును విన్నారు. He received the word వాక్యమును స్వీకరించుకున్నారు with joy. ఆనందముతోను. But he endured only for a while. కానీ కొద్ది కాలము వరకే అతడు నిలిచి ఉన్నారు. Why? ఎందుకు? Tribulation started. ఎందుకనగా శ్రమలు అనేవి మొదలయ్యాయి. Persecution started because of the word. వాక్యమును బట్టి ఆ హింసయను కలగగానే He immediately stumbled. అతడు వెంటనే త్రొట్టిల్లను. See, let me tell you something. ఒక మాట చెప్తాను వినండి. Jesus never promised Christianity is going to be rosy. గమనించండి, యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా క్రైస్తవత్వం అనేది పూలమయముగా ఉంటుందని వాగ్దానం చేయలేదు. Are you getting this? It's not అర్థమవుతుందండి? a path of roses. అంటే ఆ పూల రహదారిలా అది ఉంటుంది అని చెప్పలేదు. Sometimes we preachers said, కొన్నిసార్లు బోధకులుగా మేము చెప్పినటువంటి మాట, you come, everything will be all right. మీరు వచ్చేయండి అన్ని కూడా బాగైపోతాయని, You will prosper. వర్ధిల్లుతారని, You will be blessed. మీరు దీవించబడతారని, Everything will be okay. అన్ని కూడా Yes, సరైపోతాయని. partially it is true. అవును, ఒక భాగం వరకు ఇవన్నీ నిజమే. But the other side, కానీ ఇంకో భాగంలో చూస్తే John chapter 16 verse 33. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 33వ వచనము. John 16:33. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 33వ Jesus వచనము. said, యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట, in the world you will have tribulation. ఈ లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. See, Jesus is saying this. యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాటలు But ఇవి. be of good cheer, I have overcome the world. అయితే ఆనందిస్తూ ఉండుడి, ఈ లోకమును నేను జయించి ఉన్నాను. See, when Jesus said you will have tribulation, that means we will have it. అంటే గమనించండి, యేసు ప్రభు మీకు శ్రమ కలుగును అని చెప్పారు అంటే ఖచ్చితంగా వాటిని మనము కలిగి ఉందుము. The Greek word for tribulation ఈ శ్రమ హింస అనేటటువంటి మాట గ్రీక్ లో పదాన్ని is చూస్తే about thlipsis. థిలిప్సిస్ అనేటటువంటి మాటగా ఉంటుంది. Pressure, ఒత్తిడిమయము, anguish, ఆందోళనకరముగా, trouble, కలవరపడి affliction. ఆ శ్రమల పాలవడము. So, but be of good cheer, అయితే ఆనందముగా ధైర్యముతో ఉండుడి, you will overcome. మీరు You will జయించుదురు. overcome pressure. మీరు ఒత్తిడిని జయించుదురు, You will overcome anguish. మీరు ఆందోళన You జయించుదురు, will overcome trouble. మీరు కలవరములను You will జయించుదురు, overcome affliction. మీరు శ్రమలను జయించుదురు. Psalms 34:19. 34వ కీర్తన 19వ వచనములో, You will overcome affliction. మీరు శ్రమలను జయించుదురు. Many are the affliction of the righteous. నీతివంతునికి కలిగే ఆపదలు శ్రమలు అనేకము. See, చూడండి, they are righteous. వారు నీతివంతులు. Sometimes when afflictions come, కొన్నిసార్లు ఈ ఆపదలు శ్రమలు రాగానే a thought comes, maybe we are sinners. ఒక ఆలోచన మనసులో వచ్చేస్తుంది, ఒకవేళ పాపులమేమో అని. That's why these afflictions. అందుకోసమే ఈ శ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయని. Notice, గమనించండి, many, అనేకము, not one or two, ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, not few, లేదా కొన్ని కాదు, not some. లేదా ఏవో కొన్ని మొత్తములో కాదు. Many afflictions for the righteous. నీతివంతులకు కలిగే ఆపదలు అనేకములు. But the promise, అయితే the వాగ్దానము, Lord delivered him out of them all. అయితే వాటన్నిటిలో నుంచి యెహోవాయే వారిని విడిపించును. Not few he will deliver, కొన్నిటి నుంచి కాదు ఆయన not some విడిపించేది, he will deliver, కొద్దిపాటిలో నుంచి కాదు he will విడిపించేది, deliver them out of all. అన్నిటిలో నుంచి ఆయన వారిని విడిపించును. Acts chapter 14 verse 22. అపోస్తలుల కార్యం 14వ అధ్యాయము 22వ వచనము. So when they come, ఎప్పుడైతే వారు వస్తారో, when they face all these things, వీటన్నిటిని వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నప్పుడు they stumble వాళ్ళు తొట్టరిల్లుతారు, and they quit. ఇక వారు వదిలేస్తారు. But the Bible never promises there is not going to be any afflictions or troubles. కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో ఎప్పుడు కూడా శ్రమ అయినను కలవరములైనను ఉండవు అని The Bible వాగ్దానం always లేదు. says we have to be overcomers. కానీ బైబిల్లో ఎప్పుడు చెప్పబడుతున్న మాట, మనము జయించు వారమై We have to ఉండాలి, be fighters. మనమును పోరాడు వారమై ఉండాలి. You see this? చూస్తున్నారా See అండి? here it says in Acts 14:22. ఇక్కడ అపోస్తలుల కార్యం 14:22లో ఉన్నటువంటి మాట, We must through many tribulations enter the kingdom of God. అనేకమైనటువంటి శ్రమలను అనుభవించి మనమును దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపవలెను. 2 Timothy 3:12. రెండో తిమోతికి రాసిన పత్రిక 3:12లో You see this? చూస్తున్నారా అండి? 2 Timothy 3:12. రెండో తిమోతికి రాసిన పత్రిక 3:12లో Here it says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, all who desire to live godly will suffer persecution. క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతక ఉద్దేశించిన వారందరూ హింసను పొందుదురు. See this? చూస్తున్నారా అండి? So if you are going through some persecution, ఒకవేళ మీరు గనక ఏవైనా శ్రమలను ఎదుర్కొంటున్నారంటే that means you are godly. దాని అర్థము మీరు దేవుని యందు భయభక్తులతో ఉన్నారని. That's a sign. అది ఒక సూచనగా ఉన్నది. And you will be persecuted. మీరు ఆ హింస పొందుతూ ఉంటారు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? But the promise, అయితే వాగ్దానము 2 Timothy 2:9. రెండవ తిమోతికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనములో, 2 Timothy 2:9. రెండవ తిమోతి పత్రిక 2:9 Here it says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, I'm sorry, okay, 2 Peter 2:9. I said Timothy, I'm sorry.
It is 2 Peter 2:9, not Timothy. రెండవ పేతురుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనము చూద్దాము. Here it says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, yeah, the Lord knows how to deliver the godly out of temptations. భక్తులను శోధనలోంచి ఏ రకంగా తప్పించాలో దేవుడు ఎరిగి ఉన్నవారు. So yes, there might be trouble, అవును, ఖచ్చితంగా కలవరములు ఉండి ఉండవచ్చు, anguish, ఆందోళన ఉండవచ్చు, affliction, శ్రమలు but ఉండవచ్చు, the Lord will deliver. అయితే దేవుడు విడుదలనిచ్చును. Okay, సరేనా? now let's go to 1 John. మొదటి యోహాను పత్రిక చూద్దాము. 1 John chapter 3 verse 9. మొదటి యోహాను పత్రిక 3:9 వచనము. 1 John chapter 3 verse 9. మొదటి యోహాను పత్రిక 3:9. We are talking on, can a Christian lose his salvation if he backslides? క్రైస్తవుడు గనుక వెనుతరిగి తొలగిపోతే తన రక్షణను కోల్పోతాడా అనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. Okay, సరేనా అండి? so one person asked this question on our program, మరి కార్యక్రమంలో ఒక వ్యక్తి ఈ ప్రశ్నను వేశాడు గనక so we are answering this. దానికి జవాబునిస్తూ ఉన్నాము. Whoever has been born of God does not sin, దేవుని మూలముగా జన్మించిన ప్రతివాడు పాపమును చేయడు. for his seed remains in him. ఎందుకనగా ఆయనలో బీజము నిలుచును గనక He cannot sin అతడు పాపము చేయడు, because he has been born of God. ఎందుకనగా అతడు దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు. Okay, సరేనా అండి? the scripture here, he cannot sin. ఇక్కడ ఈ లేఖనములో అతడు పాపము చేయడు అనగా That means in Greek it says దాని అర్థము గ్రీక్ లో చెప్పబడుతున్న he will మాట, not continue in sin. అతడు పాపములో కొనసాగడు అని. What does it mean? ఏంటి దీనికి అర్థము చూద్దాము. That means a person is born again genuinely, అంటే దాని అర్థము ఏ వ్యక్తి అయితే యథార్థముగా తిరిగి జన్మించి ఉన్నారో, who's got a salvation experience, ఎవరైతే రక్షణ అనుభవమును కలిగి ఉన్నారో, even if he sins, అవును అతడు పాపము చేసినప్పటికీ there is a conviction inside him. తన లోలో నుంచి ఒక ఒప్పింపు కలుగును. Are you getting this? I'll అర్థమవుతుందా? give an example. ఒక ఉదాహరణ చూడండి. Before he's saved, అతడు రక్షణ పొందే ముందు, see, a pig likes to stay in mud, గమనించండి, ఒక పంది గనక చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ఆ బురద మట్టిలో ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ but ఉంది. a lamb will not like. కానీ గొర్రె పిల్ల ఆ ప్రకారం ఉండాలనుకోదు. A lamb will try to come out of that mud. గొర్రె పిల్ల ఎప్పుడు కూడా ఆ మట్టిలో నుంచి బయటికే So an రావాలనుకుంటుంది. unsaved person likes the mud, కాబట్టి రక్షణ పొందనటువంటి వ్యక్తి ఇట్టి మట్టిని ఇష్టపడుతూ will ఉంటాడు, enjoy that mud. ఆ మట్టిని ఆనందిస్తూ ఉంటాడు. But a saved person, కానీ రక్షణ పొందినటువంటి వ్యక్తి he will come out of that place. అతడు ఆ స్థలం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు. Why? ఎందుకు? Ephesians 1:13. ఎఫెసీకి రాసిన పత్రిక 1:13 చూద్దాము. Ephesians 1:13. ఎఫెసీ పత్రిక 1:13. The person who's saved, ఏ వ్యక్తి అయితే రక్షణ పొంది who's got a ఉన్నాడో, genuine salvation experience, యథార్థవంతమైనటువంటి రక్షణ అనుభవమును కలిగి ఉన్నాడు, look at this person. చూడండి ఈ వ్యక్తిని. Ephesians 1:13. ఎఫెసీకి రాసిన పత్రిక 1:13. You heard the word of truth, మీరును సత్యవాక్యమును వింటిరి, the gospel of your salvation, అనగా మీ రక్షణార్థమైనటువంటి సువార్తను having believed, విశ్వసించిన వారిగా ఉండి you were sealed with the Holy Spirit of promise. వాగ్దానము చేయబడినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రింపబడితిరి. Okay, సరేనా అండి? same Ephesians 4:30. అదే ఎఫెసీకి రాసిన పత్రిక 4:30లో, When you are born again, మీరును తిరిగి జన్మించినప్పుడు, when you are saved, మీరు రక్షణ పొందినప్పుడు, here it says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, you were sealed with the Holy Spirit until the day of redemption. విమోచన దినమున వరకును ఆయన యందు మీరును ముద్రింపబడి ఉన్నారు. Do not grieve the Holy Spirit of God, కాబట్టి దేవుని పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖపరచకుడి, of whom you were sealed. మరి ఆయనను బట్టి మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు. So, కావున a born again Christian ఒక తిరిగి జన్మించిన has క్రైస్తవుడు got a seal inside. అతడు ముద్రింపబడి ఉన్నాడు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా అండి? Until the day of redemption. అనగా ఆ విమోచన దినమును వచ్చేంత So వరకు. to answer this question, కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు జవాబుగా, will a Christian lose his salvation if he continues in sin? క్రైస్తవుడు గనక తను పాపములో కొనసాగితే తన రక్షణను కోల్పోతాడా అని, Will a Christian lose his salvation if he ఒక backslides? క్రైస్తవుడు గనక వెనతిరిగి తొలగిపోతే తన రక్షణను కోల్పోతాడా అని, Yes. అవును. But this is the rarest of the rare cases. కానీ ఇది చాలా అరుదైనటువంటి సందర్భముగా ఉండును. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? But according to the scripture, కానీ ఈ లేఖనము ప్రకారము చూస్తే a Christian cannot lose his salvation if he backslides. ఒక క్రైస్తవుడు గనక వెనకకు తొలగిపోతే తన రక్షణను కోల్పోరు. If he continues in sin also, he will not lose his salvation. అతడు పాపములో కొనసాగుతూ ఉన్నా సరే తన రక్షణను కోల్పోడు. There will be consequences. అవును, వాటి యొక్క పర్యావసనాలు ఉంటాయి. There will be effects. అవును, వాటి ప్రభావములు ఉంటాయి. But he or she will not lose their salvation. కానీ ఆయన గాని ఆమె గాని వారి రక్షణనైతే కోల్పోరు. Even if they live in sin, pastor,
అవును పాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఇంకా పాపంలో ఉన్నప్పటికా Yes. అవును If they continue in sin, Pastor, పాపంలో కొనసాగుతూ ఉంటే కూడా yes. అవును How can I base that? దీనికి ఏ ఆధారంగా నేను మాట్లాడగలను 1 Corinthians 5:1. మొదటి కొరింథీకి రాసిన పత్రిక 5:1 నుంచి Based on the scripture, ఈ లేఖనమును ఆధారము we can చేసుకొని say he or she will not lose their salvation even if they continue in sin. ఆయన గాని ఆమె గాని పాపములో కొనసాగుతూ ఉన్నా సరే తమ రక్షణనైతే కోల్పోరు అని It is reported there is sexual immorality in the Corinth church. ఆ కొరింథ సంఘంలో జారత్వము అనేది ఉన్నది అనే విషయము తెలియపరచబడ్డది. Notice, గమనించండి, this is a spirit-filled church. ఇది ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి సంఘము. It is a church which operates in the gifts of the Spirit. ఆత్మ వరములలో కొనసాగేటటువంటి సంఘం ఇది. Are you getting this? So అర్థమవుతుందా? they are believers. అంటే వీళ్ళు విశ్వాసులు, They are born again వీరు తిరిగి జన్మించిన వారు, and they are spirit-filled, ఆత్మచేత నింపబడిన and they వారు, operate in the gifts of the Spirit. ఆత్మ యొక్క వరములలో కొనసాగువారు. So in this church, కాబట్టి ఈ సంఘములో it is reported sexual immorality is continuing. జారత్వము అనేది కొనసాగుతుందనే విషయము తెలియపరచబడ్డది. Verse 2. రెండవ వచనములో Then he goes on to say, ఇంకను కొనసాగి చెప్తున్నటువంటి మాట, verse 2, రెండవ వచనము, and you are puffed up. అంతేకాదు మీరు గర్వముతో ఉప్పొంగిరి You are అని, not mourning. మీరు దుఃఖముతో విలాపించడము లేదు See, అని, they are not even regretting. అంటే పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందే స్థితిలోనూ మీరు లేరని. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? to them Paul is writing, అట్టి వారిని ఉద్దేశించి పౌలు రాస్తున్నటువంటి మాటలు verse 5. 5వ వచనములో Notice verse 5. గమనించండి. 5వ వచనములో, Deliver such a person to Satan అట్టి వ్యక్తిని సాతాను చేతికి అప్పగించుము, for the destruction of the flesh, ఎందుకనగా ఆ శరీరం యొక్క నాశనమునకై, but his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. అయితే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు దినమున అతని ఆత్మ So the రక్షింపబడినట్టుగా. question which you have asked, కాబట్టి మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, can a Christian lose his salvation if they continue in sin? క్రైస్తవుడు గనక పాపములో కొనసాగితే తన రక్షణను కోల్పోతాడా? Are you getting this? అర్థమవుతుందా? This scripture answers that. ఈ వచనము దానికి జవాబునిస్తూ ఉంది. This person is in adultery, ఈ వ్యక్తి వ్యభిచారములో ఉన్నాడు, is in fornication. ఈ వ్యక్తి జారత్వములో ఉన్నాడు. So Paul is saying, పౌలు అంటూ ఉన్నాడు, deliver that person to Satan అట్టి వ్యక్తిని సాతాను గారి చేతికి అప్పగించుము, for the destruction of the flesh, ఆ శరీరం యొక్క నాశనార్థమై, but his spirit is saved. కానీ వాని ఆత్మ రక్షింపబడును. So కావున your question is answered here. మీ ప్రశ్నకి ఇక్కడ Can జవాబు a ఇవ్వబడ్డది. Christian lose his salvation if he continues in sin? క్రైస్తవుడు పాపములో కొనసాగితే తన రక్షణను కోల్పోతాడా అని? No. లేదు, కోల్పోడు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? His spirit will be saved. తన ఆత్మ రక్షింపబడును. But కానీ in the flesh, అయితే శరీరమందు there are దాని consequences. పర్యవసనాలు ఉంటాయి. In the flesh, శరీరమందు it has opened doors for Satan. సాతానుకు తలుపులు తెరవబడి ఉంటుంది. The flesh is destroyed. శరీరము నాశనం అవుతుంది. See, specifically this fornication and adultery చాలా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఈ జారత్వమును వ్యభిచారమును will have an effect on the physical ఈ body. భౌతికమైనటువంటి దేహం మీద ప్రభావమును కనబరుస్తాయి. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. మొదటి కొరింథీకి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 18వ వచనములో This sin particularly. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఈ పాపము, Flee sexual immorality. జారత్వము నుంచి దూరముగా పారిపోవుడి. Every sin a man does is outside the body. మనుషుడు చేసే ప్రతి పాపము దేహమునకు వెలుపటగా But ఉన్నది. he who commits sexual immorality sins against his own body. కానీ జారత్వమును చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపమును చేయును. Verse 19. 19వ వచనములో, Verse 19. 19లో, Do you not know your body is the temple of the Holy Spirit? మీకు తెలియదా మీ దేహము దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నదని? 1 Thessalonians 4:3. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనములో, 1 Thessalonians 4:3. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 4:3, For this is the will of God, ఇది దేవుని చిత్తము, your sanctification, మీరు that పవిత్రపరచబడుటయే, you should abstain from sexual immorality. తద్వారా మీరును జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుటయే. Verse 6. 6వ వచనములో, Verse 6. 6వ వచనంలో Here it says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, no one should take advantage and defraud his brother in this matter. ఈ విషయమందు ఎవరును కూడా అతిక్రమించి తన సహోదరుని మోసము చేయకుండా వలనను. The Lord is the avenger. ఎందుకనగా ప్రభువే వీటి విషయంలో ప్రతిదండన చేయువాడు. Any other translation? వేరే తర్జుమాలో See, చూద్దాము. the చూడండి, Lord is avenging. దేవుడే ఇట్టి విషయములకు ప్రతిదండన చేస్తూ ఉన్నారు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So that means we cannot take this lightly. అంటే దాని అర్థము ఈ విషయమును మనమును తేలిగ్గా తీసుకోలేము.
Their concerns are God's concern. గమనించండి, వారికి ఉన్నటువంటి ఆ విషయములు దేవుడు కూడా ఆలోచిస్తున్నటువంటి He విషయములు, will take care of them. వాళ్ళ విషయములను ఆయన చూసుకుంటారు. Any other translation? వేరే తర్జుమాలో See, he goes on to say, ఇంకను కొనసాగుతూ if a చెప్తున్నటువంటి మాట, Christian brother violates, ఒక క్రైస్తవ సహోదరుడు గనక అతిక్రమిస్తే the Lord avenges such sin. యెహోవా ఇట్టి పాపము విషయంలో ప్రతిదండనను చేయును. Okay, go to verse 7 then. 7వ వచనంలో చూద్దాము. Verse 7. 7వ వచనము. Then he goes on to say, ఇంకా కొనసాగి చెప్తున్నటువంటి మాట, God has not called us to uncleanliness, మరి దేవుడు అపవిత్రులుగా ఉండుటకు మనల్ని పిలవలేదు but గాని he has called us for holiness. పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకే మనలను పిలిచెను. But somebody might say, అయితే ఎవరో ఈ రకంగా అనవచ్చు, but pastor, we are living under grace. పాస్టర్ గారు మనమును కృపనీడలో ఉన్నాము Yes, కదా. I am a grace preacher. అవును, కృపను గురించి బోధకుని I బోధించేవాడని believe in నేను, the grace of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపను But విశ్వసించువాడని నేను. as per my knowledge about grace, కానీ కృపను గురించి నాకున్నటువంటి జ్ఞానము ప్రకారం grace is not licensed to continue in sin. కృప అనేది పాపములో కొనసాగుటకు ఇవ్వబడిన లైసెన్స్ కానే కాదు. Grace is given so that we can overcome sin. కృప అనేది మనము పాపమును జయించుటకు As ఇవ్వబడినటువంటిది. per my knowledge goes about grace, మరి కృపను గురించి నాకున్నటువంటి జ్ఞానమును ప్రకారము grace empowers us in our weaknesses. మన బలహీనతల యందు ఆయన కృప మనకును బలమునిచ్చును. Romans chapter 6 verse 1. రోమా పత్రిక 6వ అధ్యాయము మొదటి వచనములో, Romans chapter 6 verse 1. రోమా పత్రిక 6:1లో Look at this. చూడండి ఇక్కడ, Shall we continue in sin that grace may abound? అలాగైతే కృప విస్తరింపవల్లని పాపమందు నిలిచి ఉందుమా. Verse 2. రెండవ వచనములో Then he goes on to say, ఇంకా కొనసాగుతూ certainly చెప్తున్నాడు, not. అట్లా అనరాదు అని. The scripture is very clear. ఈ వచనము చాలా స్పష్టంగా ఉంది. Paul is saying, పౌలు అంటూ shall we ఉన్నాడు, continue in sin that grace may abound? కృప విస్తరించినట్టుగా పాపములో కొనసాగాలా అని. Certainly not. ఖచ్చితంగా కాదు అని. Then he goes on to say verse 12. 12వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటను చూద్దాము. Verse 12. 12వ వచనంలో, Let not sin reign in your mortal body. కాబట్టి మీరు జీవించేటటువంటి ఈ దేహములలో పాపము You పరిపాలించనివ్వకుడి. should not obey its lusts. అనగా దాని యొక్క దురాశలకు మీరు లోబడకూడదు. Verse 14. 14వ వచనంలో, Verse 14. 14వ వచనంలో, Sin shall not have dominion over you. పాపము మీ పైన ఆధిపత్యము ప్రభుత్వము For చేయకూడదు. you are not under law but under grace. ఎందుకనగా మీరు ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కాదు గాని కృపకు లోనైన వారు. So here it is clear. ఇక్కడ స్పష్టంగా ఉంది చూడండి, If we are believing in grace, మనమును గనక కృపను విశ్వసించు then we వారమైతే will not continue in sin. పాపములో మనం ఇక కొనసాగము. Sin shall not have dominion. పాపము ఆధిపత్యమును మనపై కలిగి ఉండదు. But pastor, I am made the righteousness of God. అయితే పాస్టర్ గారు, నేను దేవుడి యొక్క నీతివంతుడిగా చేయబడి ఉన్నాను. 1 John 5:17. మొదటి యోహాను పత్రిక 5:17లో So look at righteousness here. ఇక్కడ నీతి విషయమును ఒకసారి గమనిద్దాము. All unrighteousness is sin. సమస్త దుర్నీతి కార్యము పాపమే. Are you getting this? We అర్థమవుతుందా? cannot say we are made the righteousness of God and continue in sin. గమనించండి, మనమును దేవుని యొక్క నీతివంతులుగా చేయబడ్డామని చెబుతూ పాపములో కొనసాగుతాం అనకూడదు. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? in this case, కాబట్టి ఈ సందర్భములో in this Christian in first Corinthians మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో ఉన్నటువంటి ఈ క్రైస్తవుని విషయంలో 5:5, 5వ అధ్యాయం 5వ Paul is వచనంలో saying, hand that person over to Satan, పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట, అట్టి వ్యక్తిని సాతాను చేతికి అప్పగించేయుము, so that his flesh is destroyed, తద్వారా అతడి శరీరము నాశనమవునట్లుగా but his spirit is saved. కానీ తన ఆత్మ But రక్షింపబడినట్టు, he will not lose his కానీ salvation. తన రక్షణనైతే అతడు కోల్పోడు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? So however, అయితే ఏది ఏమైనను there is one account in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక సందర్భం ఉంటూ ఉంది. It is the rarest of the rare cases. చాలా అత్యంత అరుదైనటువంటి సంఘటన ఇది. It is extremely extreme ఇది అత్యంత అతీతమైనటువంటి సందర్భము. when a Christian can lose his salvation. ఒక క్రైస్తవుడు తన రక్షణను కోల్పోయే సందర్భము. It is follow me very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా This వెంబడించాలండి. is the rarest of the rare ఇది cases. చాలా అరుదైనటువంటి సంఘటన. If this Christian willfully renounces Jesus Christ, గమనించండి, ఈ క్రైస్తవుడు గనక తన మనపూర్వకంగా యేసు ప్రభువు తన నోటి ద్వారా కాడు అని ఒప్పుకున్నట్లయితే, see how are we saved? గమనించండి, ఎలాగా మనము రక్షణ పొంది When we ఉన్నాము. believe and announce Jesus Christ is our Lord. ఎప్పుడైతే మనము విశ్వసించి యేసు మన ప్రభువు అని నోటి ద్వారా ప్రకటించినప్పుడు, Okay, go to Hebrews chapter 6 verse 4. చూడండి, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 4వ వచనములో, Hebrews chapter 6 verse 4. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 4వ వచనము, It is impossible. అది అసాధ్యము. See this? చూస్తున్నారా అండి? This person to come back again
is impossible. గమనించండి, ఈ వ్యక్తి తిరిగి రావడము అంటే అసాధ్యమే. Who is this person? ఎవరండి ఈ వ్యక్తి అనగా? Who was once enlightened. అంటే ఒక్కసారి వెలిగింపబడినటువంటి వారు. Who is this person? ఎవరండి ఈ వ్యక్తి అంటే? Enlightened means అంటే వెలిగింపబడిన వారు అనగా he was illuminated. అతడు ప్రకాశవంతమై ఉన్నాడు. He had revelation. అతడు ప్రత్యక్షతను కలిగి He ఉన్నాడు. had insight. అతడు అంతరంగ దృశ్యములను కలిగి He had ఉన్నవాడు. understanding. అతడు గ్రహింపును కలిగి He ఉన్నవాడు. understood mysteries. అతడు మర్మములను అర్థం So this చేసుకున్నవాడు. is an enlightened person. ఇది అండి వెలిగింపబడినటువంటి వ్యక్తి అంటే. Second, రెండవదిగా who have tasted the heavenly gift. ఎవరైతే పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూశారో. What is the heavenly gift? ఏంటండి పరలోక సంబంధమైన వరము అంటే? Salvation. రక్షణ అనేది. And then third, మూడవదిగా he was partakers of the Holy Spirit. అతడు పరిశుద్ధాత్మలో పాలిన వారయుందురు. Meaning, దాని అర్థము he operated in the gifts of the Spirit. అనగా ఆత్మ వరములలో కొనసాగినటువంటి వ్యక్తి. Verse 4-5. 5వ వచనములో This person, ఈ వ్యక్తి he tasted the good word of God. అతడు దేవుని యొక్క మంచి వాక్యమును రుచి చూసిన వారు. Meaning, దాని he అర్థము is not a baby Christian. అతడు ఏదో బాల్య దశలో ఉన్న క్రైస్తవుడు He కాడు. is not drinking milk. అతడు పాలు తాగే దశలో లేడు. He is a mature Christian. అతడు పరిణతి పొందిన He is a క్రైస్తవుడు. grown-up Christian. అతడు పెరిగినటువంటి క్రైస్తవుడు. And he is eating solid meat. అంతేకాదు బలమైనటువంటి మాంసమును తింటున్నటువంటి వ్యక్తి. Verse 6. 6వ వచనములో If they fall away, అట్టి వారు గనక తొలగి వెనక్కి పడిపోతే it is impossible to bring them back. ఇక వారిని తిరిగి తీసుకురావడము అసాధ్యము. So it is the rarest of the rare cases. కాబట్టి ఇది చాలా అరుదైనటువంటి సంఘటన. Who are these people? ఎవరండి ఇట్టి మనుషులు They అంటే? are scholars. వీళ్ళు పండితులు. They are full-time ministers. వీళ్ళు పరిపూర్ణ సేవలో They ఉన్నటువంటి are వారు. not ordinary believers. వీరు సాధారణమైన విశ్వాసులు కారు. You understand this? అర్థమవుతుందా? So they willfully renounce Jesus Christ. అంటే వాళ్ళు మనపూర్వకంగానే యేసు ప్రభువు కాదు అని నోటి ద్వారా మాట్లాడిన They వాళ్ళు will lose their salvation. అట్టి వారు తమ రక్షణను కోల్పోతారు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? So now, ఇప్పుడు చూడండి, Hebrews chapter 10 verse 29. హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 10వ అధ్యాయము 29వ వచనములో, Hebrews. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక So he's writing to the Hebrew. అంటే ఇక్కడ చూడండి హెబ్రీయులకు రాస్తున్నటువంటి మాటలు. Who are these Hebrews? ఎవరండి ఈ హెబ్రీయులు అంటే? Who have left the Jewish faith ఎవరైతే ఈ యూదులకు సంబంధించిన విశ్వాసమును విడిచిపెట్టారో and they have received Jesus Christ. యేసు ప్రభువును వీరు అంగీకరించినటువంటి So వారు. they are Jewish Christians అట్టి వారు యూదులైనటువంటి క్రైస్తవులు. who converted to Christianity, అంటే క్రైస్తవత్వములోకి మార్చబడినటువంటి వారు. who have left Judaism. అంటే జుడాయిజంను వదులుకొని వచ్చినటువంటి వారు. So what happened is, ఏం జరిగింది అంటే, in this early Christians were Jewish. గమనించండి, ఈ ఆదిమ క్రైస్తవులందరూ కూడా యూదులైనటువంటి వాళ్ళే. So when they left the Judaism, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యుదాయిజంను వాళ్ళు వదులుకొని వచ్చారో, they were excommunicated from their community. అంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రదేశం నుంచి వాళ్ళు వెలివేయబడి They ఉన్నారు. were excommunicated from their families. అంటే వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి వారు వెలివేయబడి They ఉన్నారు. were excommunicated from the synagogue. అనగా సమాజ మందిరం నుంచి బహిష్కృతులై ఉన్నారు. So they lost all their privileges అంటే వాళ్ళకున్న ప్రాధాన్యతలన్నిటినీ కోల్పోయారు. and they became an outcast. ఇక వాళ్ళు వెలివేయబడిన వ్యక్తులయ్యారు. You understand this? అర్థమవుతుందా? So now, ఇప్పుడు చూడండి, so when some, like even the apostle Paul, when he was Saul, he goes back and preaches to them and brings them back. గమనించండి, అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు తాను సౌలుగా ఉన్న తర్వాత కూడా అతడు వెళ్ళి వాళ్ళని బోధించి అట్టి వాళ్ళను తిరిగి తెచ్చుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. So if they want to come back again to the old Jewish faith, ఒకవేళ వీళ్ళు గనక మరలా పాతదైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క యూదుల విశ్వాసమునకు తిరిగి చేరాలి అనుకుంటే, and they have to renounce Jesus Christ, అలా చేయాలంటే యేసు ప్రభువు కాదు అని వాళ్ళ నోటితో ఒప్పుకోవాలి. they had a procedure. అక్కడ వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి ఉంటూ ఉన్నది. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? What procedure? They had a ceremony. వాళ్ళు ఒక సెరమనీ, ఒక కార్యక్రమాన్ని చేసేవాళ్ళు. Look at verse 29. చూడండి, Hebrews 10:29. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 29వ వచనములో, How much more worse punishment do you suppose? గమనించండి, ఒకవేళ ఎంతకంటే ఎంత భయంకరమైనటువంటి శిక్షకు మీరు లోనై ఉండవలసి ఉన్నది. When they trample the Son of God underfoot, గమనించండి, దేవుని యొక్క కుమారుని పాదముల కింద వాళ్ళు తొక్కిరి. the blood of the covenant, ఆ నిబంధనలోని రక్తమును, counted
the blood of the covenant, which is sanctified, a common thing, తాను పరిశుద్ధపరచబడిన సాధనమైనటువంటి నిబంధన రక్తమును సాధారణమైనదిగా ఎంచుకొని insulted the spirit of grace. కృప ఆత్మను అపహాసము చేసినట్టుగా. Let me explain what the scripture is. ఏంటి ఈ వచనం వివరిస్తాను So చూడండి. they had a ceremony. వీళ్ళు ఒక కార్యక్రమాన్ని చేసేవాళ్ళు. They left the Jewish faith. అనగా యూదుల యొక్క విశ్వాసమును వాళ్ళు వదిలి వచ్చారు. They came to Christianity. క్రైస్తవత్వములోకి వాళ్ళు వచ్చి Now ఉన్నారు. somebody convinced them. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరు వచ్చి వీళ్ళను మరలా ఒప్పించారు, They preached to them. అంటే వీళ్ళకు మరలా బోధించారు. And now again they are convinced to go back. ఇప్పుడు దానిని బట్టి తిరిగి మరలా యూదులుగా వెళ్ళడానికి ఒప్పింపబడినప్పుడు So they had a ceremony. అక్కడ వీళ్ళు ఒక సెరిమనీ చేసేవాళ్ళు. They trampled the Son of God underfoot. అంటే గమనించండి, దేవుని యొక్క కుమారుని పాదముల కింద తొక్కిరి, And the blood of the covenant. అనగా నిబంధన రక్తమును కూడా. They have to insult the spirit of grace. ఇప్పుడు చూడండి, కృప ఆత్మను వీళ్ళు అపహాసము చేయాలి. So the ceremony they had, ఇక్కడ వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఆ కార్యక్రమం they ఏంటంటే, used to take animal blood and make it into a cross. గమనించండి, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జంతువు యొక్క రక్తమును తీసుకొని దానిని సిల్వలాగా వేసి, And they made them to stamp on that. ఇప్పుడు దానిని వాళ్ళు తొక్కేటట్టుగా చేశారు. They trampled the Son of God underfoot. అనగా గమనించండి, దేవుని కుమారుణ్ణి పాదముల కింద వాళ్ళు తొక్కిరి, And they counted the blood of the covenant a common thing. ఇక నిబంధన రక్తమును కూడా సర్వసాధారణమైందిగానే ఎంచుకొని They insulted the spirit of grace. కృప ఆత్మను వారు అపహాసము చేసిరి. Verse 26. 26వ వచనములో So what are they doing? ఏం చేస్తున్నారండి వీళ్ళు They ఇక్కడ? are sinning willfully. వీళ్ళు తమంతట తాము మనపూర్వకంగా పాపము చేస్తూ If we ఉన్నారు. sin willfully, వాళ్ళు గనక మనపూర్వకంగా పాపము చేస్తే, are you getting this? అర్థమవుతుందా? So this sin, what this sin is, they're trampling that blood. That is a sin. ఇప్పుడు చూడండి, వీళ్ళు చేసే పాపము ఏంటి అంటే అక్కడ రక్తమును వాళ్ళు కాళ్ళ కింద త్రొక్కుట, అది పాపము. After they received the knowledge of the truth, గమనించండి, సత్యమును గురించినటువంటి జ్ఞానమును వాళ్ళు పొందుకున్న తర్వాత for కూడా them no longer remains a sacrifice for sin. అట్టి వారి విషయంలో, వారి యొక్క పాపముల విషయంలో బలి అర్పణ ఉండదు. It is not talking of our common sins. అంటే ఇక్కడ మాట్లాడబడేది సాధారణమైనటువంటి పాపముల గురించి కానే కాదు. They are trampling the blood of the covenant. అనగా నిబంధన రక్తమును వాళ్ళు త్రొక్కుతున్నటువంటి పాపము. Verse 27. 27వ వచనములో, Verse 27. 27లో A certain fearful expectation of judgment. న్యాయము తీర్పు భయముతో వారు ఎదురు చూచుటయే. Verse 31. 31వ వచనము, It's a fearful thing to fall in the hands of God. దేవుని యొక్క చేతిలో పడుట భయంకరమైన విషయము. So these people, కాబట్టి ఈ మనుషులు, it is impossible for them to come back. ఇట్టి వారు తిరిగి రావడము అంటే అసాధ్యము. So కావున the question here, ప్రశ్న ఏంటి ఇక్కడ? a Christian, if he continues in sin, ఒక క్రైస్తవుడు పాపములో కొనసాగితే will he lose his salvation? తన రక్షణను కోల్పోతాడా అని According to 1 Corinthians 5:5, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5:5 ప్రకారము their body is destroyed. వారి శరీరము నాశనం అవుతూ ఉంది. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? And Satan has taken over, సాతాను వారిని but the ఆధీనపరిచేసుకుంటాడు, spirit is saved. కానీ ఆత్మ అయితే రక్షింపబడినది. According to Hebrews 6, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం ప్రకారము after they have tasted the word of God, వారు దేవుని యొక్క వాక్యమును రుచి చూసిన they తరువాత, are enlightened, ప్రకాశింపబడిన తరువాత, partaker of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారైన తరువాత, and after they are a mature Christian, వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా పరిణతి పొందిన and తరువాత they willfully renounce Jesus Christ, మనపూర్వకంగా యేసు ప్రభువును కాదు అని ఒప్పుకొనిన వారు, to them to come back it is impossible. అట్టి వారు తిరిగి రావడము అంటే అసాధ్యము. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? So, కావున no games. ఇక్కడ ఆటలు లేవు. Don't play with sin. పాపం విషయంలో ఆటలు ఆడకండి. You understand this? అర్థమవుతుందా? Sin is so horrible. పాపము ఎంత భయంకరము అంటే It is not a small thing. ఇదేదో చిన్న విషయము కాదు. It costs the life of our Lord Jesus మన Christ. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రాణ ఖరీదైనది. It costs the blood of our Lord Jesus మన Christ. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క ఖరీదైన రక్తము You know, చిందించాల్సినటువంటిది. sin is so horrible. పాపము ఎంత భయంకరమైనది Jesus అంటే gave his life. యేసు ప్రభు తన ప్రాణమునిచ్చెను, He gave his blood. ఆయన తన రక్తమునిచ్చెను, He died for us. మన నిమిత్తము ఆయన మరణించెను. And sin ఈ పాపము and slows us down in our race. మన యొక్క పందెములో మనల్ని నెమ్మది చేసేయును. Hebrews chapter 12 verse 1. It slows us down. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12:1లో మన యొక్క వేగమును తగ్గించును. Yeah, that's the word. It slows us down. మన వేగమును తగ్గించును. Let us lay aside every weight.
ప్రతి బరువును మనమును పక్కన పెట్టెదము, and the sin ఇక పాపమును పక్కన పెట్టెదము, which ensnares us. మనలను ఉచ్చులో బిగుసుకెట్టేట్టు Let us చేసేటటువంటిది, run with endurance the race that is set before us. మన ఎదుట నిలుపబడినటువంటి పందెములో సహనమును కలిగి మనమును పరిగెత్తుదుము. So what does sin do? కాబట్టి పాపము ఏం చేస్తూ ఉన్నది? Makes a person guilty, ఒక వ్యక్తిని అపరాధిగా చేస్తూ ఉంది, condemnation, ఒక వ్యక్తిని దోషారోపణలో opens doors పెడుతుంది, for Satan, సాతాను గాడికి తలుపులను తెరిపిస్తూ ఉంది, destroys the body, ఆ దేహమును నాశనము చేస్తూ and ఉంది, slows down the race. ఇక ఆ పందెములో వేగమును తగ్గిస్తూ That ఉంది. means we will not complete our assignment. అంటే దాని అర్థము మనకు ఇవ్వబడినటువంటి పనిని మనము We ముగించము, will not reach our goal. మన యొక్క గురి యొద్దకు మనము చేరము, Dreams are not fulfilled. కలలేవియు నెరవేర్చబడవు. Sin is a weight. పాపము ఒక బరువు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? So when a Christian is sinning ఒక క్రైస్తవుడు గనక పాపము చేస్తే willfully, there is మనపూర్వకంగా a weight on his spirit. తన ఆత్మపై ఒక బరువు ఉంటూ ఉంది. Listen to me very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Pain is the voice of the flesh. నొప్పి అనేది ఈ శరీరము యొక్క స్వరమై ఉన్నది. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Reasoning is the voice of the soul. కారణాలు ఆలోచన అనేది ఈ మనసు ప్రాణం యొక్క ఆ స్వరమై ఉన్నాయి. Conscience మనసాక్షి అనేది is the voice of the spirit. ఆత్మ యొక్క స్వరమై ఉన్నది. So when your conscience is pricked on the inside, కాబట్టి మీ అంతరంగంలోని మనసాక్షి మిమ్మల్ని కుచ్చుతున్నట్లయితే it is not the Holy Spirit is condemning you. గమనించండి, పరిశుద్ధాత్ముడు కాదు మిమ్మల్ని శిక్షావిధికి లోను చేసేది. It is not the Holy Spirit is convicting you. పరిశుద్ధాత్ముడు కాదు మీలో ఒప్పింపును కలిగించేది. Your conscience is the voice of your born again spirit. మీ యొక్క మనసాక్షి అనేది మీరు తిరిగి జన్మించినటువంటి ఆత్మ యొక్క స్వరము. You understand this? అర్థమవుతుందా? See, for example, ఉదాహరణకి after a Christian is born again, regenerated in the spirit, ఒక క్రైస్తవుడు తిరిగి జన్మించి ఆత్మలో తిరిగి నూతనంగా ఉత్తేజపరచబడిన అనంతరం and is continuing in sin, అతను ఇంకను పాపములో కొనసాగుతూ ఉంటే his conscience is convicting him. ఆయనలో మనసాక్షి ఒప్పిస్తూ So ఉంటుంది. many times we preachers have said that is the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. చాలా సందర్భాల్లో బోధకులుగా మేమేమన్నా తెలుసా అండి, అది పరిశుద్ధాత్ముడి కార్యము అని. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? The Holy Spirit will never convict you of your sin. పరిశుద్ధాత్ముడు మీరు చేసినటువంటి పాపముల విషయంలో ఒప్పింపడిన్నాడు. What did Jesus say in John 14, I think? యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు The చెప్పినటువంటి Holy Spirit మాట convicts the world of sin. గమనించండి, పరిశుద్ధాత్ముడు లోకమును వారి పాపములలో ఒప్పింపచేయును. You understand? అర్థమవుతుందా? That they should be saved and receive Jesus Christ as Lord and Savior. తద్వారా వారు రక్షణను పొంది యేసును తమ ప్రభువుగా రక్షకుడిగా The Holy అంగీకరించడానికి. Spirit always convicts you that you are made righteous. పరిశుద్ధాత్ముడు అయితే ఎల్లప్పుడు కూడా మీరు నీతివంతులుగా చేయబడ్డారు అనే ఒప్పింపునిస్తారు. Are you getting this? So అర్థమవుతుందా? from where is this conviction coming? కాబట్టి ఎక్కడి నుంచండి ఈ ఒప్పింపు కలిగేది? Your born again spirit, మీ తిరిగి జన్మించినటువంటి ఆత్మ your conscience is speaking to you. అంటే మీ మనస్సాక్షి మీతో మాట్లాడుతుంది. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? Are you getting this? So when the conviction is there, కాబట్టి ఆ ఒప్పింపు అన్నది ఉన్నది అంటే repent, పశ్చాత్తాపడండి, confess. ఒప్పుకోలు చేయండి. John 16:7. Here Jesus is saying, ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట, when the helper comes, సహాయకారుడు వచ్చినప్పుడు, verse 8, 8వ వచనములో, when the Holy Spirit comes, అనగా పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు he will convict the world of sin. లోకమును పాపమును విషయంలో ఒప్పింపచేయును. See, not believers. గమనించండి, విశ్వాసులకు కాదు, He will convict the world of sin, లోకమును పాప విషయంలో ఒప్పింపచేయును. of righteousness అనగా నీతి and విషయమును, judgment. తీర్పు విషయమును. Next verse he goes on to explain. తర్వాత వచనంలో వివరిస్తున్నటువంటి మాట, Of sin to the world because they do not believe in Jesus Christ. గమనించండి, పాప విషయంలో లోకలను ఉద్దేశించి, ఎందుకనగా యేసు ప్రభువును వాళ్ళు విశ్వసించలేదు కనుక. Okay, very సరేనా? clearly he's explaining. చూడండి, చాలా స్పష్టంగా వివరిస్తూ ఉన్నాడు. verse. తర్వాత వచనంలో, And then ఆ తర్వాత of righteousness నీతి విషయంలో, because I go to my Father. ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్తూ ఉన్నాను. Next verse. ఆ తర్వాత వచనంలో, Of judgment తీర్పు విషయంలో, because the ruler Satan is judged. ఎందుకనగా ఈ పరిపాలకుడు అనగా సాతానుగాడు తీర్పు పొంది ఉన్నాడు. So కావున a born again Christian, ఒక తిరిగి జన్మించినటువంటి క్రైస్తవుడు when is willfully sinning, మనపూర్వకంగా అతడు పాపము చేస్తే it is not the Holy Spirit is convicting, పరిశుద్ధాత్ముడు కాదు ఒప్పింప it చేసేది, is
is his own born again regenerated spirit. అతడు తిరిగి జన్మించి తనలో తిరిగి ఉత్తేజపరచబడినటువంటి తన ఆత్మయే ఒప్పింప That చేస్తుంది. is the conscience. అనగా మనస్సాక్షియే. So whenever our conscience is pricking us, కాబట్టి మన యొక్క మనస్సాక్షి మనలను ఒప్పింప చేసిన ప్రతిసారి కూడా listen to that voice. ఆ స్వరమును వినండి. You understand this? అర్థమవుతుందా? When something is heavy on the inside, disturbing on the inside, లో నుంచి ఏదైనా ఒక భారముతో ఒక కలవరమును పుట్టించేదిగా ఉంటే you better listen to that. ఆ స్వరమును మీరు వింటే మంచిది. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? There is a heaviness on the inside if you don't obey. ఎందుకనగా లోబడకపోతే లోన ఒక రకమైన భారము There is ఉంటుంది. a disturbance on the inside. లోలో నుంచి ఒక కలత There ఉంటుంది. is no peace on the inside. లో నుంచి సమాధానము There is ఉండదు. no joy in the inside. లో నుంచి ఆనందం ఉండదు. So recognize these symptoms. కాబట్టి ఈ సూచనలన్నిటిని గుర్తించండి. Somewhere you disobeyed God. ఎక్కడో ఓ చోట దేవునికి అవిధేయులై ఉన్నారు. Somewhere you disobeyed His word. ఎక్కడో ఓ చోట ఆయన మాటకు మీరు అవిధేయులై ఉన్నారు. And you know that somewhere. ఇక ఆ చోటు ఎక్కడో అనేది మీకు తెలుసు. You go there మీరు ఆ విషయానికి వెళ్ళి and you repent there. అక్కడ పశ్చాత్తాపడండి. Again the peace of God will come. అప్పుడు మరలా దేవుని సమాధానం వచ్చును. Again that heaviness is lifted. అప్పుడు ఆ భారము మరలా ఎత్తబడును. Again you will feel light in the spirit. అప్పుడు ఆత్మలో మరలా మీకు తేటగా ఉండును. Amen. Amen. So now, ఇప్పుడు is there hope for a Christian if he backslides? ఒక క్రైస్తవుడు గనుక వెనక తిరిగి తొలగిపోతే ఆయనకి ఇంకేదైనా నిరీక్షణ ఉన్నదా? Is there hope for a Christian if he continues in sin? క్రైస్తవుడు పాపములో కొనసాగుతుంటే వారికి ఇంకేదైనా నిరీక్షణ ఉన్నదా? What does God do for that person? అట్టి వ్యక్తి విషయంలో దేవుడు ఏం చేస్తారు? Jeremiah chapter 3 verse 14. ఇర్మీయా గ్రంథము 3:14. Jeremiah 3:14. Here it says, "Return, O backsliding children," says the Lord. ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట తిరిగి తొలగిపోయినటువంటి పిల్లలారా తిరిగి రండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు I దేవుడు. am married to you. అట్టి వారికి నేను వివాహమయ్యున్నాను. I will take you. నేను మిమ్మలను తిరిగి చేర్చుకొందును. I will bring you to Zion. నేను తిరిగి మిమ్మలను సియోనుకు చేర్చదను. So there is hope for a backsliding Christian. అంటే వెనకకు తిరిగి వెళ్ళిన క్రైస్తవుడికి ఇంకను ఆశ ఉన్నది. There is a hope for a person who is continuing in sin. పాపములో కొనసాగే వ్యక్తికి ఇంకను కూడా నిరీక్షణ ఉన్నది. God is a loving Father. దేవుడు ప్రేమించే తండ్రి. He is long suffering. ఆయన దీర్ఘ శాంతుడు. He is patient. ఆయన సహనము కలిగిన He is వాడు. kind. ఆయన దయగలిగిన He is వాడు. merciful. ఆయన కనికరము He కలిగిన is వాడు. giving that person again an opportunity. అట్టి వ్యక్తికి మరలా అవకాశమునిస్తూ Saying, ఉన్నాడు. "Return. తిరిగి రమ్మంటూ I ఉన్నాడు. am married to you." అట్టి వారితో నేను వివాహం See, అయ్యున్నానని. when there is a sin, it not only slows down our race, గమనించండి, ఒక పాపం అనేది మన యొక్క పందెమును ఆ వేగాన్ని తగ్గించేదే కాదు, but it even makes us unfruitful. అంతేకాదు అది మనలను ఫలభరితంగా ఉండకుండానట్లు పెడుతుంది. See, John chapter 15 verse 2. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 2వ వచనము Very చూద్దాము. quickly, in 5 minutes I have to close. ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో ముగించేయాలి, చూద్దాము. John 15 verse 2. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 2వ వచనములో Yes, Jesus is speaking. అవును, యేసు ప్రభువు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. That when a Christian does not bear, John 15:2. యోహాను సువార్త 15:2లో When a Christian does not bear fruit, క్రైస్తవుడు ఫలించని ఎడల, he gives an allegory, an example of a vineyard. గమనించండి, ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ద్రాక్ష తోటను పరిగణలో తీసుకొని దానిని ఒక ఉదాహరణగా మాట్లాడుతూ Every ఉన్నారు. branch in me does not bear fruit, he takes away. నాలో ఫలించని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయును. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? That's how it reads in English and Telugu. ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ఈ రకంగా చదవబడుతూ ఉన్నది. But in my Bible, కానీ పాస్టర్ గారి బైబిల్లో the word takes away, there is a Greek word. ఇక్కడ తీసి పారేయును అనేటటువంటి మాటను చూస్తే గ్రీకులో ఒక పదము ఉంది. He lifts up. అంటే ఏంటో తెలుసా? దానిని పైకి ఎత్తి పట్టును అని, He lifts up. దానిని పైకి ఎత్తును అని. And horticulture report says this. గమనించండి, ఈ వ్యవసాయం సంబంధించినటువంటి నిపుణులు చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట ఇది. A grapevine has a tendency to crawl on the ground. గమనించండి, ఈ ద్రాక్ష తోట తీగలను గనుక తీసుకున్నట్లయితే అవి నేల మీద పాకుతూ పెరిగేటటువంటి అవకాశం So ఉంటుంది. when the rain falls, the leaves become muddy. ఏమవుతుందనగా ఆ తీగలు నేల మీద ఉన్నప్పుడు వర్షం పడ్డ తర్వాత ఆ మట్టి మొత్తము ఆకుల మీద పేరుకుంటుంది. And then it becomes unfruitful and unproductive. ఇక అలా గనక చేరితే అది ఫలమునివ్వదు, ఉత్పన్నము చేయదు. So the vine dresser, కాబట్టి ఈ ద్రాక్ష తీసేటటువంటి ఆ తోటమాలి he comes with a bucket of water. అతడు ఏం చేస్తాడంటే బకెట్ లో నీళ్లు పట్టుకొని, He lifts up. That's the word. He takes away. He lifts up. గమనించండి, ఇక్కడ తీసివేయును అంటే ఏంటో తెలుసా? దానిని పైకెత్తి పట్టును. He lifts up every branch. అంటే ప్రతి ఒక్క కొమ్మను, ఒక తీగను He పైకెత్తి takes పట్టుకొని water నీళ్లను తీసుకొని and he washes every
every leaf ప్రతి ఆకును ఆయన కడుగును, and then he ties it ఆ తర్వాత దానిని పైకి కట్టి పెట్టును, and then it starts bearing fruit. ఆ తర్వాత అది ఫలం ఇవ్వడం మొదలు So పెట్టును. when we are fallen in sin కాబట్టి మనమును పాపములో పడిపోయిన స్థితిలో and ఉన్నప్పుడు, mud has covered us, అంటే మట్టి మనలను కప్పి ఉంచినప్పుడు, our vine dresser Jesus Christ, గమనించని మన తోటమాలి అయినటువంటి he యేసుక్రీస్తు comes with a bucket of water. ఆయన బకెట్ లో నీళ్లను పట్టుకొని, Ezekiel 36:25, యెహెజ్కేలు గ్రంథము 36వ అధ్యాయం 25వ వచనము, in our fallen condition మనము పడిపోయినటువంటి స్థితిలో he ఉన్నప్పుడు comes to every person. ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి ఆయన వచ్చి, Ezekiel 36:25, యెహెజ్కేలు గ్రంథము 36:25లో he says, ఆయన అంటూ then ఉన్నాడు, I will sprinkle clean water on you మీపైన శుద్ధమైనటువంటి జలములను నేను చల్లెదను, and you shall be clean. అప్పుడు మీరు I శుద్ధులవుదురు, will cleanse you from all filthiness and from all your idols. సమస్తమైనటువంటి మలినము నుంచి, సమస్తమైన విగ్రహముల నుంచి నేను మిమ్ములను శుద్ధి చేసేదను. So there is hope for a backslidden Christian. అనగా క్రైస్తవుడిగా దూరంగా తొలగిపోయిన వాడికి కూడా ఇంకా నిరీక్షణ ఉన్నది. Our Lord will not leave him in the dust. మన ప్రభువు అట్టి వ్యక్తిని ఆ మట్టిలో వదిలిపెట్టడు. He will come searching for you. నీ కోసము వెతుకుతూ వస్తారు, He will lift you. మిమ్మలను He పైకెత్తుతారు, will wash you. మిమ్మలను And కడిగేస్తారు, once again you will start bearing fruit. మరొకసారి మీరు ఫలమును ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. Last scripture. చివరి వచనము Luke 15:17. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం 17వ When the వచనములో, prodigal son repented, ఈ తప్పిపోయినటువంటి కుమారుడు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు, Luke 15:17, లూకా సువార్త 15:17లో he repented and said, I will go to my father. అతడు మారు మనసు పశ్చాత్తాపడి నా తండ్రి యొద్దకు తిరిగి వెళ్తాను And అనుకున్నాడు. verse 22, 22వ వచనంలో, when he came back, ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు the father put a rope. తండ్రి తన పైన వస్త్రమును He ధరింపజేశారు, put a ring. అనగా తనకు ఉంగరమును He put తొడిగించాడు, sandals to his తన feet. కాళ్ళకు చెప్పులను తొడిగించాడు. The rope, ఈ వస్త్రము Isaiah అనేది 61:10, యెషయా గ్రంథము 61:10లో, Isaiah 61:10 యెషయా గ్రంథము 61:10 is a robe of righteousness. అది నీతి వస్త్రమై He ఉన్నది. has covered me with a robe of righteousness. నీతి వస్త్రముతో ఆయన నన్ను కప్పి ఉన్నాడు. The ring ఈ ఉంగరము is authority. అధికారము అని The అర్థము. sandals ఆ ఈ పాదరక్షలు as inheritance. స్వాస్థ్యమును కలిగి ఉండుట. So, కావున when you come back, మీరును తిరిగి వచ్చినప్పుడు, even though you're backslidden, అవును మీరు వెనక్కి తొలగిపోయినా when you సరే, come back, మీరు తిరిగి వస్తే God does not remember your sin. దేవుడు మీ పాపములను ఇక్కడ గుర్తు He పెట్టుకోరు. will put a robe of righteousness. నీతి వస్త్రమును మీ పైన He will give ధరింపచేస్తారు, you authority మీకు అధికారమును ఇస్తారు, and He will give you inheritance. అంతేకాదు మీకు స్వాస్థ్యమును So God అనుగ్రహిస్తారు. loves you. కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. So if you're in a fallen condition, మీరు గనక పడిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే repent పశ్చాత్తాపడు, and return. తిరిగి ఆయన యొద్దకు రా. God loves you. దేవుడు మిమ్మలను ప్రేమిస్తూ God is ఉన్నారు. waiting for you. దేవుడు మీకోసం వేచి Shall ఉన్నాడు. we all close our eyes? అందరము కళ్ళు మూసుకుందాము. And this morning, ఈ ఉదయకాలము if you have backslidden, మీరు గనక వెనక్కి వెళ్ళిపోయి if you have ఉన్నట్లయితే, gone away from God, దేవుని నుంచి మీరు తిరిగి వెళ్ళిపోతే, the Lord is asking you to come back. ప్రభువు మిమ్మలను తిరిగి రమ్మని అడుగుతూ He ఉన్నారు. loves you. ఆయన మిమ్మలను He ప్రేమిస్తూ wants ఉన్నారు. to sprinkle clean water on you. ఆయన శుద్ధ జలములను మీపైన చల్లగోరుతూ He ఉన్నారు. wants to wash you. ఆయన మిమ్మలను కడగాలి అనుకుంటూ He is ఉన్నారు. married to a backslidder. వెనకడుగు వేసి తొలగిపోయిన వారికి ఆయన So shall we all వివాహమై lift our ఉన్నాడు. hands and worship God with this song? కాబట్టి అందరము చేతులు పైకెత్తి ఈ పాటతో దేవుని ఆరాధించుకుందాము. Thank you, Jesus. యేసయ్యా మీకు వందనాలయ్యా, Thank you, Jesus. ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बन कर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है,
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हालेलुया, 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 हालेलुया. Father, I pray for every person, Lord, who is backslidden, తండ్రి, వెనకకి తొలగిపోయినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కోసము ప్రార్థన చేస్తూ who are in ఉన్నానయ్యా. a fallen condition, Lord. పడిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నవారు, You are that vine dresser. దేవా ఆ తోటమాలివి నీవే దేవా. Lord, thank you for going to each one. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి మీరు వెళ్తూ ఉన్నందుకు వందనాలు. Thank you for lifting them. వాళ్ళను పైకి Thank లేవనెత్తుతున్నందుకు you for వందనాలు. pouring clean water on them. శుద్ధ జలములు వారిపై And పోస్తున్నందుకు thank you వందనాలు. for washing them. వాళ్ళను శుభ్రపరుస్తున్నందుకు And వందనాలు. thank you for restoring them back in the kingdom. వారిని తిరిగి నీ రాజ్యంలో స్థిరపరుస్తున్నందుకు Thank you వందనాలు. for the robe of righteousness. నీతి వస్త్రమును ధరింప చేస్తున్నందుకు వందనాలు. Thank you for the ring of authority. అధికారపు ఉంగరమునిస్తున్నందుకు And వందనాలు. thank you for the sandals of inheritance to God. స్వాస్థ్యము అనేటటువంటి రక్షణ పాదరక్షలు ఇస్తున్నందుకు I speak వందనాలు. a blessing over every family who is watching. O God. దేవా, చూస్తున్నటువంటి ప్రతి కుటుంబంపై ఆశీర్వాదమును పలుకుతూ ఉన్నాను. Lord, even as we come before the table this morning, దేవా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధమైనటువంటి బలను చేరుతూ ఉంటుండగా, Lord, you took the bread, దేవా, నీవు ఆ రొట్టెను పట్టుకొని you broke it, నీవు దానిని విరిచి, and said, "Take, eat. This is your body which is broken." ఇదిగో విరగొట్టబడినటువంటి నీ శరీరము, దీనిని పాలు పంచుకోమని సెలవిచ్చారు. Lord, thank you for your flesh, ప్రభువా, మీ శరీరమును బట్టి మీకు which వందనాలు. is giving us strength, మాకు బలమును ఇస్తూ ఉన్నది, which is boosting our immune system. మాలో ఉన్నటువంటి రోగ నిరోధక శక్తిని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నది. Thank you. This is your body, O God. దేవా, నీ ఈ దేహమును బట్టి వందనాలు. Your body was broken so that we are healed by your stripes. మీరు పొందిన దెబ్బల చేత మేమును స్వస్థత పొందిన నిమిత్తమై మీ దేహము విరగొట్టబడ్డది. Lord, you took the cup. ప్రభువా, మీరు ఆ పాత్రను తీసుకొని, Jesus, you said, "This is your blood." యేసు ప్రభువా, మీరు సెలవిచ్చారు, ఇది నీ రక్తము, And it is shed for us, O God, for the remission of our sins. మా పాపములు పశ్చాత్తాపమును కలిగించుటకు మా కొరకై చిందించబడిన నీ రక్తము అని. And this is the blood of the new covenant. క్రొత్త నిబంధనలోని నీ రక్తము. Our sins, our lawless deeds, you remember no more. మా పాపములు, మా అతిక్రమములు ఇక ఎన్నటికీ నీవు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవని. Thank you for the new covenant, O Lord. క్రొత్త నిబంధనను బట్టి మీకు There is వందనాలు no దేవా. remembrance of sins anymore. ఇక మీదట పాపముల జ్ఞాపకం అనేది లేదు. Thank you for writing the law of love and law of faith on our heart, O మా Lord. హృదయములపై ప్రేమ, విశ్వాసం అనే ధర్మ విధులను రాస్తున్నందుకు In వందనాలు. Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. You may take the bread. ఆ రొట్టెను మీరు తీసుకోండి, You may eat it. ఆ రొట్టెను తినండి. You may take the cup. ఆ పాత్రలోంది తీసుకొని You may drink it. దానిని త్రాగండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. హలో డిసిసి చర్చ్, గుడ్ మార్నింగ్. దయచేసి ఈ వచ్చే వార ప్రకటనలు జాగ్రత్తగా గమనించండి. మరి ప్రతిరోజు సాయంకాలం 6 గంటలకి మరి #ఆస్క్ యువర్ పాస్టర్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా పాస్టర్ గారు మీరు వేసేటటువంటి ప్రతి ప్రశ్నలకు జవాబునిస్తూ దానిని కార్యక్రమంగా యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు. కాబట్టి మీరు వేసేటటువంటి ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబును మరి ఆ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు పొందుకుంటకు ప్రతిరోజు సాయంత్రము 6 గంటలకి ఆ కార్యక్రమాన్ని చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అంతేకాదు వచ్చే ఆదివారం కూడా ఉదయకాలము మరి ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా మరొకసారి మీ ఇంటికి మేము రాబోతున్నాము. మరి ఈ 31st వరకు ఆ కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి దాన్ని చూస్తూ ఉండండి. మరి అంతేకాదు సంగమా, మీరు ఒకవేళ దేవుని యొక్క రాజ్యమున కొరకు విత్తనములు నాటుటకు ప్రేరేపించబడిన వారై కానుకలు చెల్లించుటకు, దశంభాగములు చెల్లించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మరి స్క్రీన్ పైన ప్రొజెక్ట్ చేయబడుతున్నటువంటి ఆ నంబర్స్ని చూడండి. మరి సంఘమునకు కానుకలను మరి ఈ ఫోన్పే ద్వారా, గూగుల్ పే ద్వారా, లేదా మన సంఘముకున్నటువంటి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి కూడా మీరు అర్పణలు చెల్లించవచ్చు. లేదా ఇతరత్ర రూపంలో ఇవ్వాలనుకున్నట్లయితే పాస్టర్స్ బృందంలో ఎవరినైనా మీరు సంప్రదించండి. మరి మీ యొక్క కానుకలను ఈ రకంగా మీరు చెల్లించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మరి ఈ సమయంలో అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే కానుకల విషయంలో ప్రార్థన చేద్దాము. తండ్రి అయిన దేవా,
ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ రాజ్యంలో విత్తనము నాటుతున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం ప్రభువా. వారు నాటుతున్నటువంటి ఆ విత్తనములను మీరు స్వీకరించండి ప్రభువా. ఆ విత్తనములను ఫలింపచేసి మరి ఈ కష్ట సమయంలో నీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి దీవెనలు వారిపైన కుమ్మరించమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఇచ్చినటువంటి దశం భాగములను, చెల్లించినటువంటి కానుకలను మీరు దీవించి నూరంతలుగా ప్రతి ఒక్కరి ఒడిలో మీ ఆశీర్వాదములను కుమ్మరించమని, ఈ సమయంలో ఏ కొరత ఏ లేమి లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని సమృద్ధిగా దీవించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమెన్. దేవుడు మిమ్మల్ని